أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. آپ تمام احباب کو آج کی تخریج حدیث کی اس کلاس میں خوش آمدید. آج انشاءاللہ جو ہمارا لیکچر ہے، جس طرح ہم نے حدیث مبارکہ تلاش کرنے کے 6 طریقہ کار پڑھے تھے، وہ الحمدللہ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں کہ کس طرح ہم مختلف ذرائع سے کسی بھی حدیث کو تلاش کر سکتے ہیں. اب حدیث کی تلاش کے بعد جو سب سے اہم چیز آتی ہے، جس کے اوپر ہم نے کافی سرچ بھی کی کہ وہ کیا ہے. اب جب بھی ہم حدیث مبارکہ تلاش کریں گے تو اس کے بعد جو اہم ایک جو پہلو ہے ایک ریسرچر کی حیثیت سے، وہ ہے جرح و تعدیل کا. آج ہم دیکھیں گے کہ جرح و تعدیل ہوتی کیا ہے، کس طرح یہ کی جاتی ہے، اس کے اصول کیا ہیں. جس طرح کہ آپ تمام احباب کو پتہ ہے کہ شریعت اسلامی کا پہلا مصدر قرآن کریم اور دوسرا مصدر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اب قرآن کریم تو تواتر کے ساتھ منقول ہے، جس میں کسی کو بھی کسی بھی قسم کی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں. رہی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، تو چونکہ روایت کے ایک سلسلے سے ہوتے ہوئے یہ ہم تک پہنچتی ہے، اس لیے اس کی تحقیق انتہائی ضروری ہے، تاکہ جن حضرات نے یہ عظیم الشان خدمت سر انجام دی ہے، ان کے عدل، انصاف اور سچائی میں ان کی حیثیت واضح ہو، اور یہ بھی واضح ہو جائے آیا یہ بات قابل قبول ہے یا نہیں. اگر ان میں کوئی ایسا وصف پایا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کی روایت کردہ حدیث کو قابل اعتبار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، تو ان شخصیات جنہوں نے حدیث کو روایت کیا ہے، ان کے احوال جاننے سے متعلق علم کو ہم علم جرح و تعدیل یا اسماء الرجال کا علم کہتے ہیں. یعنی جس کے ذریعے سند اور حدیث کی جو اصل حالت کو دریافت کر کے حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کی پہچان حاصل کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں ایک بات یاد رکھیے کہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے بہت ہی مضبوط انسانوں کا انتخاب فرمایا. بلا شبہ وہ احباب بڑے اعلیٰ قسمت والے اور بڑے ہی مضبوط حافظے کے مالک تھے، جنہوں نے اس عظیم المرتبت کام کو کرنے کے لیے اپنی ساری کی ساری زندگی وقف کر دی. لیکن ایسا بھی ممکن ہوتا ہے کہ راوی کسی بھی ضعف کا شکار ہو گیا، یا اس میں کوئی عیب ظاہر ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہی وجہ ہے انشاءاللہ ہم جو آج کا ہمارا لیکچر ہے، اس میں ایسی صورتحال پر واقفیت پائیں گے کہ کس طرح حدیث کی حیثیت کو جاننا جا سکتا ہے، تاکہ ہر صاحب علم و دانش، آپ جتنے بھی احباب ہیں، یہ پوری طرح سے شناسا ہو سکیں، اور تحقیق کے بعد حدیث کی صحت اور ضعف کو آپ جان سکیں. کس طرح حدیث کی میں راوی کی جانچ پڑتال کی جا سکتی ہے، اور سند پر حکم لگایا جا سکتا ہے، حدیث کی اصل حیثیت کو کس طرح واضح کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کچھ احتیاطی تدابیر بھی ہیں، آپ نے ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے اور ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے. جس طرح ہم بات کر رہے ہیں سب سے پہلے جرح و تعدیل کی، تو جرح و تعدیل ہوتی کیا ہے؟ تو اگر آپ لفظ پر جائیں تو ہم بات کرتے ہیں جرح کی. تو جرح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ تمام احباب نے اس میں پڑھا بھی ہوگا کہ جرح کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کٹ لگانا، زخم لگانا. ٹھیک ہے جی. اب اس کو ہم استعمال کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں راوی کے حقیقی کردار، جس میں یہ تلاش کیا جائے کہ اس میں کوئی خامی تو موجود نہیں ہے، یا اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، کوئی اس کے اندر ہلکی ساری خامی تھی یا کچھ کمی تھی، یا اس کا حافظہ کہیں پر ضعیف ہو گیا، کہیں پر مضبوط تھا یا کم ہو گیا. ان ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں جرح. ٹھیک ہے جی.
تو उसके बाद जो दूसरी चीज आती है, या एक आप ये भी समझ लें, मैं जर्ह के साथ ये तारीफ ऐड करना चाहूंगा कि अ, मजबूत शख्सियत के रावी या उसकी रिवायत को किसी इल्लत, फिस्क या तदलीस, झूठ या ऐसा वस्फ जो उसकी अदालत में खलल डाले, ठीक है जी, उस वजह से हदीस को रद्द कर देना ना, वो हम कहते हैं, उसको जरह कहते हैं। अब दूसरी चीज आ गई तादील की। हमने लफ्ज बोला जरह और तादील, तो तादील क्या होता है? तादील का लफ्ज लिख रहा है अदालत से। तो अदालत से मुराद मुहद्दिसीन इकराम ने ऐसा शख्स लिया है जो मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो, और फिस्क से पाक हो। ठीक है, ये आपने चीजें याद रखनी है। तादील अदालत से क्या मुराद है, यानी वो मुसलमान भी हो, फिर आकिल भी हो, बालिग भी हो, और फिस्क से पाक हो। ये आपने चीजें याद रखनी है। अब तादील होती क्या है? जरह तादील के अंदर तादील क्या चीज है? यानी समझ लें, तादील रावी में कोई ऐसा वस्फ ना पाया जाता हो, कोई भी ऐसा वस्फ जिसकी वजह से उसकी जो अदालत है वो मजरू हो जाए। यानी कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा वस्फ जिसकी वजह से उसकी अदालत अगर मजरू हो जाए है तो वो सकाहत के दर्जे से नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, इसको हम तादील कहते हैं। ये आपने कुछ चीजें याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पर ये सारी चीजें बताने का मकसद क्या है? याद रखिए, हदीस मुबारक पर हुक्म लगाना ये सबसे ही ज्यादा जो कहते हैं एक इंतहाई एहतियात का पहलू है। अल्लाह ना करे कि हमसे कभी ऐसा हो जाए कि जो अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हैं, तो हम जल्दबाजी में कह दें कि जनाब ये तो अल्फाज नहीं है, ये हमारे मुताबिक हदीस नहीं है, या ये हदीस तो है ही ज़ईफ है। तो इन सारी चीज़ों में, अच्छा, अब इसमें मैं कुछ आपको चीज़ें भी साथ साथ बताता चलूँ। इसमें हम कुछ कुतुब को भी देखेंगे जो जरह तादील के मुतलिक है। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको, अगर आप मकतबा शामिला को ओपन करते हैं और यहाँ पर देखें, जो हमने मैंने ओपन किया हुआ था पहले, उसी पर जाएं इख्तियार किताब में, तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है तराजुम व तबकात। अब ये तराजुम व तबकात क्या है? तराजुम व तबकात ये सारी वो किताबें हैं जिनमें रावियों के अहवाल के ऊपर बहस की गई है और इसमें हुक्म लगाया गया। मिसाल को तारीख इब्न माइन रहिमहुल्लाह है, इब्न माइन की। तो उसके बाद तारीख कबीर है इमाम बुखारी की। तारीख दुआफा दुआफा है। ठीक है जी। उसके बाद और अगर आपको यहाँ पर किताब असिकात है इब्न हिब्बान की। तहजीब तहजीब है, तहजीबुल कमाल है। तो ये सारी जो किताबें हैं, तारीख बगदाद है। ठीक है, ये सारी की सारी किताबें जो आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं, ये सारी की सारी क्या हैं? ये जरह तादील की किताबें हैं। अब ये सारी किताबों का मकसद क्या है कि अगर आपको रावियों के हवाल नहीं मिल रहे तो आप इन रावियों के हवाल कहाँ से देख सकते हैं? इन किताबों की मदद से आप देख सकते हैं। ठीक है जी, आपको यहाँ से मालूम हो जाएगा कि ये रावी कौन है, इसके मुतल्लिक मुहद्दिसीन की राय क्या है। तो ये मैंने आपको कुछ किताबों के नाम बता दिए। मिसाल के तौर पर अल जर्ह व तादील है, तारीख कबीर देख सकते हैं आप, इसमें लिखा हुआ है। अल काशिफ है, उसके बाद तहजीब तहजीब है, तकरीब तहजीब है, तहजीबुल कमाल है, असिकात है इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह की, मारफत सिकात है। ये सारी किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है जी, आप यहाँ से तलाश कर सकते हैं। उनके अंदर मुहद्दिसीन के जो अकवाल हैं किसी भी रावी के बारे में, इंशाल्लाह हम इसको तलाश करेंगे। लेकिन साथ जो कुछ अहम चीज़ें हैं, जो अहम पहलू हैं, उनको पहले जान लेना नहायत ज़रूरी है। जब तक हम जरह तादील के असूल व ज़वाबित से वाकिफ नहीं होंगे तो तब तक इस चीज़ को छेड़ना, मैं समझता हूँ कि ये इंसाफ नहीं होगा। उसकी वजह ये है, देखें, ये एक बड़ा ही नाजुक पहलू है। आपकी छोटी सारी बोली गई बात अगर आपको लोग इतना सुनते हैं, अगर आप कह देंगे जनाब बिला देखे बिला तहकीक किए कि जनाब ये हदीस तो ज़ईफ है, फला रावी तो ज़ईफ है, तो उसके वजह से क्या होगा कि जो मतन हदीस है उस पर हर्फ आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले जिस तरह हम बात कर रहे हैं जरह तादील की, तो मैं यहाँ पर कुछ नकात आपको लिखवा देता हूँ। अगर आप सबके पास डायरी हो, आप अपने डायरी में इसको नोट कर लें। इंशाल्लाह लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इन चीज़ों को लिख लें। सबसे पहले देखें, जरह की कुछ शराइत होती है। यानी ये नहीं है कि जरह ऐसे ही उठा के कोई बंदा उठ के जरह कर दे। ठीक है जी। तो मिसाल के तौर पर जरह करने वाले को हम कहते हैं जारे। ठीक है जी।
سب سے پہلے جارح جو بندہ جرح کر رہا ہے وہ عادل ہو، متقی ہو، فاسق نہ ہو، ٹھیک ہے جی، کیونکہ فاسق کی جرح قابل قبول نہیں ہوتی۔ اب ایک بندہ فاسق ہے، وہ اٹھ کے جناب کہہ دے امام ابن معین رحمہ اللہ کے اوپر، ابن جرسقلانی کو، یا اوپر جتنے بھی اگر وہ راوی ہیں ان پر جرح کر دے کہ جناب وہ بندہ تو ضعیف تھا، وہ بندہ یہ تھا وہ تھا، تو کیا ہوگا؟ ان کی جو جرح ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ دوسری چیز، جو جارح ہوتا ہے وہ سستی اور غفلت اور تنگ نظری کا شکار نہ ہو، ٹھیک ہے جی؟ اگر وہ سستی اور تنگ نظری کا شکار ہے، غفلت کا شکار ہے، تو پھر بھی ہم اس کی جو جرح ہے اس کو قابل قبول نہیں مانیں گے۔ تیسری چیز ہے کہ جو جارح ہے، جو جرح کرنے والا ہے، وہ جرح کے اصول و قوانین اور اس کے دائرہ کار سے واقف ہو، یعنی اس کو معلوم ہو کہ جرح کے اصول و قوانین کیا ہیں، اصول و ضوابط کیا ہیں۔ اگر ایک شخص کو اصول و ضوابط ہی معلوم نہیں ہے تو کس طرح ہو سکتا ہے یا کس طرح پاسبل ہے کہ وہ بندہ جرح کر سکے کسی کے اوپر؟ یہ آپ نے تین چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم چیز جو ہمارے معاشرے میں اکثر پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جرح کرنے والا متشدد نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں کسی بھی طرح کی تنگ نظری نہ پائی جاتی ہو، یا وہ بالخصوص کسی کو لے کر اس کی مخالفت نہ کرتا ہو، اور متساہل بھی نہ ہو، یہ بھی یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ متشدد نہ ہو لیکن متساہل بھی نہ ہو، کیونکہ ان کی جرح بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد اگر آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جو بندہ جرح کر رہا ہے اس کی جرح مفسر ہو، ٹھیک ہے جی، یعنی اگر ہاں عدالت ثابت نہ ہو تو پھر جرح مفسر کا یعنی تفصیلی ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب جرح مفسر سے کیا مراد ہے کہ اگر اس نے کوئی جرح کی ہے کسی کے اوپر تو وہ اس کی تفصیل بھی ساتھ فراہم کرے، کہ میں اگر کسی بندے پر جرح کر رہا ہوں، اگر میں کسی بندے کو ضعیف قرار دے رہا ہوں، اگر میں کسی بندے کو ثقہ قرار دے رہا ہوں، تو اس کی وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جس طرح پہلے بات کی کہ جرح کرنے والے کے اندر کسی بھی قسم کی مذہبی تعصب کا وہ شکار نہ ہو، یہ بات بڑی اہم ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اپنے مسلک کا ہے، میں مثال کے طور پر اگر میں یہاں پر سامنے ہی اگر آپ دیکھ رہے ہیں البانی کی جو ہے وہ تحقیق ہمارے سامنے یہاں پر موجود ہے۔ اب بعض اوقات کئی مقامات پر ایسا ہے کہ جہاں پر جو غیر مقلدین ہیں ان نے کئی احادیث کو ضعیف قرار دیا، راویوں پر جرح کی ہوئی ہے، تو یاد رکھیے جب کسی بندے میں تعصب ہوگا کسی بھی قسم کا تو اس کی جو جرح ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اگلی بات، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہم تاریخ کی جو پرانی کتابیں اگر آپ دیکھ لیں، اب میں تھوڑا سا چلیں وہ نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن امام اعظم پر ایک بہت بڑے محدث سے ہم نے جرح کی ہوئی ہے، تو اب یہ بھی ہم نے دیکھنا ہوگا کہ جرح کی جو ہے مجروح کے ساتھ، یعنی جس کے اوپر وہ جرح کر رہا ہے اس سے کوئی لڑائی یا دشمنی نہ رہی ہے، تو یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے آپ کو جرح کی جو ہیں وہ شرائط بتائی ہیں۔ آپ یہ ساری شرائط جو میں نے آپ کو تقریباً 7 شرائط بتائی ہیں، یہ آپ تمام شرائط جو ہے لکھ لیں وہ اپنے پاس، کیونکہ یہ جب آپ کو ازبر ہوں گی تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کس کے اوپر کیا جرح ہے اور کیا نہیں ہے جرح، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ نے سب سے پہلے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کو رپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ تمام احباب کو یاد ہو جائے۔ وہ پہلی میں نے آپ کو بتائی کہ جو جرح کرنے والا ہے وہ عادل ہو، متقی ہو، کیونکہ فاسق کی جو جرح ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر وہ سستی اور غفلت کا شکار نہ ہو اور تنگ نظری کا شکار نہ ہو، اس کی بھی جرح قابل قبول نہیں ہوگی۔ پھر تیسری چیز تھی کہ وہ جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط سے واقف ہو۔ ظاہر ہے جو بندہ نا واقف ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کس طرح جرح تعدیل کرنی ہے، کیا کرنا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ متشدد نہ ہو، یا اس میں کسی خاص قسم کی مخالفت نہ پائی جاتی ہو، وہ متساہل نہ ہو، ٹھیک ہے جی؟ ایسے بندے کی بھی جرح قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اگر کوئی جرح کر رہا ہے تو وہ جرح مفسر ہونی چاہیے، یعنی وہ تفصیل کے ساتھ ہو، پتہ چلے کہ جرح کیوں کر رہا ہے، کس وجہ سے کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد چھٹے نمبر پر میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں کسی بھی قسم کا مذہبی تعصب نہ پایا جاتا ہو۔ تو ساتویں نمبر پر ہے کہ اس کی کبھی بھی اس بندے کے ساتھ لڑائی یا دشمنی، یا انا جو اس کی ہوتی ہے قسم کی اناد خاص قسم کی دشمنی یا خاص قسم کی وجہ سے وہ نہ رہی ہو۔ اگر یہ چیزیں کسی ایک شخص کے اندر پائی جاتی ہوں گی تو وہ اس کی جرح قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ بات آپ نے
لازمی یاد رکھ لینی ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا آپ کو واسطہ پڑتا رہے گا کہ جو چیزیں آپ کو روزمرہ زندگی میں یہ کام آئیں گی جب بھی آپ جرح و تعدیل پر کام کریں گے، یا جب بھی آپ حدیث پر حکم لگانے کا کام کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آ جائیں آپ اگلی چیز، تعدیل کی شرائط۔ ہم نے جرح کی شرائط میں نے آپ کو بتا دی۔ اچھا، اب تعدیل کے لیے کچھ شرائط ہیں، جب تک آپ وہ ذہن میں نہیں رکھیں گے تو تب تک میرے خیال میں کافی مشکل بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تعدیل ہے، یعنی وہ بندہ جو تعدیل کر رہا ہے، کسی کی عدالت چیک کر رہا ہے کہ وہ بندہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے۔ تو اب اس کے اوپر بھی آپ جرح کرنے والا ہی ظاہر ہے عادل ہوگا، تو اب وہ کیا ہے کہ اگر وہ بھی عادل تب قابل قبول ہوگا اگر وہ فاسق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر نااہل ہے، نمبر ایک، نااہل اور فاسق کی جو ہے عدالت وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، جس طرح ہم جرح کی ہم نے شرائط بیان کی کہ ایک بندہ دوسرے کو ضعیف کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ ظاہرہ ہم نے کہا کہ جرح مفسر ہو، سب سے پہلے دیکھیں گے اس کا اپنا معیار کیا ہے۔ جب تک اس کا اپنا معیاری ثابت نہیں ہے تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی جرح کو مان لیں۔ دوسری چیز عدالت کی، کہ اگر کوئی بندہ کسی کی عدالت بیان کر رہا ہے تو پھر بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ فاسق تو نہیں ہے، یا نااہل تو نہیں ہے، ناآشنا تو نہیں ہے اس بات سے، ٹھیک ہے جی۔ پھر دوسری چیز کہ جو عدالت چیک کرنے والا ہے وہ متقی بھی ہو اور پرہیزگار بھی ہو، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے اندر بھی کسی بھی قسم کا مذہبی تعصب شامل نہ ہو۔ تیسرے نمبر پر کہ وہ عدالت کے تعدیل کے اصول و قوانین اور دائرہ کار سے واقف ہو۔ اور چوتھی چیز وہی جو ہم نے اس کی ساری شرائط تقریباً سملر ہیں جرح کی شرائط کے ساتھ، اور وہ چوتھے نمبر پر آپ یہ ایڈ کر لیں کہ اس میں بھی سستی اور غفلت یا تنگ نظری نہ ہو، پھر خوف خدا رکھنے والا ہو، انصاف کرنے والا ہو، ٹھیک ہے جی۔ پھر آخری چیز اس طرح جو جرح کے لیے شرائط تھی کہ وہ بھی کسی قسم کا متشدد نہ ہو یا وہ مخالف نہ رہا ہو۔ یہ جو ہے نا جرح و تعدیل کی شرائط، یہ آپ نے پلے سے باندھ لینی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی راوی کی عدالت کو دیکھیں گے یا اس کے اوپر مختلف محدثین کی آراء کو دیکھیں گے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے، اب میں پہلے اس کو میں نے ہلکا سا ٹچ دیا اس بات کو، ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب کے اندر امام اعظم کے اوپر پورا ایک باب باندھا ہوا ہے، تو میں اس کا اب ذکر نہیں کروں گا، آپ خود تلاش کر لیے، عقل مندہ اشارہ کافی است، تو آپ وہ دیکھ لیجئے گا۔ لیکن اب اس پوری کی پوری جو ہے نا چیپٹر باندھا امام اعظم پر جرح کی، لیکن اس میں کوئی ایک بھی جرح جو ہے وہ مفسر نہیں ہے، کہیں پر اس کی تفصیل بیان نہیں کی گئی، کہیں پر یہ نہیں بتایا گیا کہ امام اعظم کو اگر ضعیف کہا جا رہا ہے تو کیوں کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ کذب کا الزام لگایا جا رہا ہے تو وہ کیوں لگایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے سمجھیں، یہ اصول و ضوابط جو ہیں، آپ نے یہ قوانین ہیں، اس میں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، میں نے کچھ آپ کو جو بتا دیے مشہور کتب کے اندر موجود ہیں، تو آپ کو میں نے وہ بتا دی تاکہ آپ کو یہ یاد رہیں۔ ہوتا کیا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے سن لیتے ہیں کہ جناب فلاں بندے نے تو اس کے اوپر جرح کی ہوئی ہے، تو جناب اب کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کیا جو بندہ جرح کر رہا ہے، جو بندہ تعدیل کر رہا ہے، وہ اس کا اپنا لیول کیا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی ایسا کوئی مسئلہ تو نہیں تھا، یا کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے اس کی عدالت پر یا اس کی جرح پر کوئی فرق آ رہا ہو، یہ آپ نے لازمی دیکھ لینا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ جرح و تعدیل کی بات کریں گے یا حدیث پر حکم لگانے کی بات کریں گے تو ان ساری چیزوں کا آپ کو علم ہونا لازمی ہے۔ پھر میں نے آپ کو کچھ کتابوں کے نام بھی بتائے، میں نے آپ کو کہا کہ آپ وہ کتابیں دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جب یہاں سے کتب کو اوپن کرتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تراجم و طبقات کا جو آپشن ہے، اگر آپ جو لوگ موبائل یوز کر رہے ہیں وہ اس کو زوم کر کے دے سکتے ہیں، یہ تراجم و طبقات۔ یہ تراجم و طبقات سے مراد کون سی کتابیں ہیں؟ وہ کتابیں جن کے اندر محدثین کے بارے میں جرح و تعدیل کی گئی ہے، یا محدثین کی آ، آ، جو آراء ہیں وہ ان کے راویوں کے متعلق وہ ان کتابوں کے اندر۔ اچھا، جرح و تعدیل کی میں نے آپ کو شرائط بتا دی۔ اب اس کے بعد اہم ایک اور چیز یہ آپ کو رٹی ہونی چاہیے، ان کو ہم کہتے ہیں تعدیل کے ایسے نام دینے کہ تعدیل کے مراتب کون کون سے ہیں۔ یعنی جب ایک عدالت ثابت ہو رہی ہے، دو بندے سکہ ہیں، تو ان میں سے سب سے زیادہ جو ہے اوپر مرتبے والی، وہ انتہائی اعلیٰ قسم کی جو عدالت کا لیول ہے وہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔
तो ये कुछ 6 मरातब हैं, आप अगर वो याद रख लें तो बड़ा आपको आसानी हो जाएगी। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप इस अल्फाज को, मैं समझता हूँ कि अगर आप ज़ुबानी थोड़ा सा याद कर लेंगे ना अभी, तो आपको सनद का जो दर्जा है उसको बयान करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। आपके सामने अगर कोई सनद आती है, आपको पता चल जाएगा कि जनाब ये बंदे के बारे में तो राय ये है। या आप जब खुद भी अहमद हदीस पर हुक्म लगाएंगे ना इंशाल्लाह, मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैंने ये हदीस मुबारक सामने ओपन की हुई है, इसीलिए ताकि तमाम अहबाब के सामने ही हो जाए। हदीस नंबर यह है 2767 है। ये मैंने कुदरती मेरे सामने यहाँ पर ओपन थी। तो इंशाल्लाह इसी पर हम जरह तादील करेंगे। ठीक है जी, इसी के सारे हम लेंगे, रावियों को लेंगे और उनके ऊपर जरह तादील और आइमा के अकवाल जो है उनको लेंगे, फिर बताएंगे ये हदीस सही है या किस दर्जे के ऊपर है। ठीक है जी, ये सारी की सारी हदीस मुबारक आप इसको बेशक नोट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर जरह तादील करेंगे, देखेंगे कि इसको हम आपने परखना किस तरह है। तो जब अभी जब मैं बात कर रहा था कि ये जो मरातब हैं जरह तादील के, वो 6 मरातब हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप इनको लिख भी लें और जुबानी याद भी कर लें। याद रखिए, याद रखने के जो असूल है, क़य्यिदुल इल्म बिल कलम, कि आप इल्म को कलम के साथ कैद करें। तो आप कोशिश करेंगे जो अहम इस तरह के निकात हैं, ज़ाहिर है मैं समझता हूँ कि जो लेक्चर एक दफ़ा दिया जाए वो दोबारा वैसा नहीं दिया जा सकता। क्योंकि ना वैसी वो रवानी होती है, ना वैसा पैशन होता है, ना वैसी वो मालूमात बंदा दोबारा जोड़ के बता सकता है। क्योंकि अगर आप में से कई असातिज़ा भी होंगे तो ड्यूरिंग लेक्चर कुछ चीज़ें मैं समझता हूँ इल्हामी होती हैं बंदे के ऊपर, वो उसको बस अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं, तो वो बंदा वैसे दोबारा नहीं वो ला सकता खुद से। अच्छा, यहाँ पर जिस तरह मैं बात कर रहा था तजर और तादील की जो मरातिब हैं, अब वो कौन कौन से हैं याद रखें। पहला मर्तबा जो हम सबसे ऊपर प्रायोरिटी जिसको देते हैं, वो देख लें कि जिस रावी की तादील में मुबालगा या तफसील इस्तेमाल होगी, इसकी हदीस को जो उसकी हदीस की जो मकबूलियत होगी वो पहले दर्जे पर होगी। मिसाल के तौर पर, अगर किसी रावी के बारे में कहा जाता है कि जनाब औसक हैं वो, या असबत हैं, असबत नास हैं, या लईसा लहू मिसल, या लईसा लहू नजीर, यानी उस बंदे की तो कोई नजीर ही नहीं मिलती, उस बंदे जैसा कोई बंदा है ही नहीं। जब किसी बंदे के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाए, इसका मतलब है उसकी सकाहत के बारे में जर्रा बराबर भी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। तो जब ऐसे ये बंदा जब आ जाएगा दूसरों के मुकाबले में, अगर एक सनद के अंदर सारे बंदे ऐसे आ गए हैं जो सारे ही औसक हैं, तो फिर क्या होगा कि उनकी जो रिवायत करदा हदीस है वो सबसे ऊपर वाले दर्जे में आ जाएगी। ठीक है जी, अगर दोनों सही हैं और दोनों सारे के सारे रावी सिक्के हैं, तो फिर हम ये चीज चेक करेंगे सब में, उनमें से सबसे औसत कौन है, असबत कौन है। अच्छा, उसके बाद जनाब दूसरा मर्तबा हम कहते हैं कि वो शख्सियत इसकी सकाहत के बारे में कोई शक नहीं है। मिसाल के तौर पर उसके बारे में अगर रावी कहते हैं, मिसाल के तौर पर आप ये लेफल लेते हैं, हाँ जी, जिस तरह हम आम तौर पर हम ये चीज़ बोलते भी हैं किसी के बारे में कि जनाब उसकी तो क्या ही बात है जनाब, वो बंदा कमाल है। ठीक है जी, या उसकी तो जनाब बात ही ना करें। तो जब इस तरह के अल्फाज आएंगे, मिसाल के तौर पर फलान या ला यसआलु अनहु, कि उस बंदे की तो उस बंदे के बारे में जनाब सवाल ही ना करे, उसकी तो बात ही क्या है। ठीक है जी, तो इस तरह की अगर चीजें आएंगी तो फिर ये दूसरे दर्जे में आएंगे। ठीक है जी, ऐसे रावी, अगर दोनों रावी आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर 3 रावी हैं, तीनों के बारे में ये है, उसके मुकाबले में जो पहले मैंने मर्तबा बयान किया, कहते हैं जनाब असबत नास है वो बंदा, या औसक नास है वो बंदा, तो जनाब उनकी फिर जो है, जो रिवायत है उसको पहला दर्जा मिलेगा। तीसरे दर्जे पर आते हैं जनाब जिनके सिक्का होने पर कोई और सकाहत या ऐसे अल्फाज के साथ दलील या सिफ्त मौजूद हो जो इसकी तादील को बयान करे। मिसाल के तौर पर सिक्का, या सिक्का मामून, या सिक्का हाफिज, या सिक्का जाबित, या सिक्का आदिल, या सिक्का आदिल अदल करना है। ठीक है जी, अगर ये अल्फाज इस्तेमाल हो तो ये हम तीसरे मर्तबे पे इनको लेकर आएंगे। ठीक है जी, यानी जो आम तौर पर इब्ने हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने और इमाम ज़ाहबी रहमहुल्लाह ने बयान किए हुए हैं, सिक्का सिक्का हाफिज भी हैं, सिक्का जाबित भी हैं, ये आपने, या सिक्का आदिल भी हैं। फिर चौथे मर्तबे में वो आएंगे रावी हाफजा से मुतल्लिक आप कर लें।
चौथे में वो आएंगे जिनके हाफजे के मुतालिक ऐसे अल्फाज हों जो रावी की अदालत पर दलालत कर रहे हो। मिसाल के तौर पर इमाम या मुतकन्निन या सब्त या हाफिज या जाबित या सिका, ठीक है जी। अगर ये अल्फाज आ रहे हों तो सिर्फ किसी के साथ, तो फिर वो चौथे हम उसको रुतबे पे रखेंगे। अगर पांचवें मर्तबे की बात करें तो जो रावी की अदालत हो तो सीख पर दलालत तो कर रहे हो, लेकिन इनका ताल्लुक हाफजे से ना हो। मिसाल के तौर पर मामून है, सदूक लिखा हुआ आएगा, या ला बासा बिही ये आएगा, या सालेहुल हदीस, ठीक है जी, या यहतज बिही, इस तरह के अल्फाज आएंगे तो ये हम पांचवें मर्तबे में रखते हैं, ठीक है। जिस तरह अभी आपने देखा था ना, हमने पहले ये देखा भी कि हम किस तरह देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर ही देख लेते हैं। ये देखें, अभी हम जिनकी बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर आया हो इब्न हजर ने इनको क्या कहा है, सुदूक कहा है। तो अगर किसी बंदे को सुदूक कहा है तो उनका रुतबा कौन सा होगा, मर्तबा के लिहाज से हम किस में शामिल करेंगे इसको, इसको हम शामिल करेंगे चौथे मर्तबे के अंदर, ठीक है जी। बल्कि पांचवें मर्तबे, सॉरी, पांचवें मर्तबे में हम इसको शामिल करेंगे। तो ये आपने चीजें याद रखनी है। हम यहाँ पर एक और चीज सर्च करते हैं। ये अगर हम अहमद बिन इब्राहिम है, अब जो दीगर अल्फाज इस्तेमाल हैं मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ। वो दीगर अल्फाज कौन से हैं, ये देखें। ये देखें, अब इनके मतलब खाली सदूक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ठीक है जी। अब ये देखें जनाब, ये देखें, यहाँ पर इब्न हजर ने क्या कहा, सिका वकाना मिन अल हाफिज, ठीक है जी, अल हाफिज, ये उन्होंने कह दिया जनाब। ये अल्फाज आ रहे हैं, फिर आगे जनाब देखें। अब मजीद मैं आपको अल्फाज साथ दिखाता हूँ ताकि इन अल्फाज को ना आपको समझ आ जाए कि ये मरातिब में हम इनको कहाँ कहाँ पर लिखते हैं जनाब। ये भी साथ साथ रिसर्च वो ढूंढ रहा है, मजीद जो बंदे हैं वो सारे तलाश कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे बताने का मकसद क्या है, ये सारे अल्फाज वो हैं जो आपको ये कुतुब से मिलेंगे, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि आपको उससे आगाही हासिल हो जाए, आपको पता चल जाए कि ये मरातिब कौन से हैं और इससे मुराद क्या क्या है, ठीक है। ये मजीद तलाश कर रहा है साथ साथ, इसको हम साथ साथ देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर आ जाइए, देखिए, ठीक है जी। सुदूक आ गया इस तरह। अब यहाँ पर इब्न जस्करानी रहमतुल्लाह ने मतलब सुदूक कहा है, लेकिन इमाम ज़हाबी ने इसके ऊपर कोई कलाम उनका यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी। अच्छा, जो छठा मर्तबा है, जो आखिरी है, ठीक है जी, उसके उनको हम कहते हैं जनाब, अ, आप कह लें सदूक इंशाअल्लाह लिखा होता है, या शेख, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं बस, या लईसा, कुछ यानी ये समझ लें कि इस तरह के रिलेटेड, यानी जिसमें सिर्फ सदूक इंशाअल्लाह, यानी उनके मुतल्लिक कम अल्फाज मुहद्दिसीन तारीफ के इस्तेमाल किए हों, तो वो यहाँ पर इस्तेमाल हो जाते हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको ये जो मैंने जरह तादील की शराइत बताई वो आपको याद हो गई होंगी। वो आपने लाजमी इसको रिपीट करके लिख लेना है। फिर मैंने जरह की शराइत आपको बताई, तादील की शराइत आपको बताई, फिर हमने तादील की जो मरातिब हैं छः वो देखे आपने, ठीक है जी। आप लेक्चर को आराम से एक दफ़ा रिपीट करके दोबारा सुन लीजिएगा। मैंने थोड़ा सा तेज़ी में बताया है, इसलिए क्योंकि वक्त को मद्देनजर रखना है। ज़ाहिर है हमें जूम 30 मिनट से ज़्यादा अलाउ नहीं करता, तो वो मैंने इंशाल्लाह आपको बता दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जरह के मरातिब देखेंगे कि जरह के कौन कौन से मरातिब होते हैं और अल्फाज कौन से इस्तेमाल होते हैं। फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि जरह तादील की कौन कौन सी किताबें हैं, किस किस ने कौन कौन सी किताबें लिखी हुई हैं, वो किताबें हम किस तरह देख सकते हैं, ठीक है जनाब। फिर इंशाल्लाह जो हमारा अमली तरीकाकार है, किस तरह हम प्रैक्टिस करेंगे कि हदीस कोई हमारे सामने आ जाए तो उसको हमने किस तरह तलाश करना है। हदीस मैंने आपको बता दी इंशाल्लाह। इसी हदीस के ऊपर जो भी हमारे सामने खुली हुई है, ये है 2767 में, इसको यहाँ पर ही टैग कर लेता हूँ। इंशाल्लाह इसी जो है हदीस की हम जरह तादील करेंगे और इस पर हुक्म लगाने का तरीकाकार सीखेंगे, किस तरह हम हदीस पर हुक्म लगा सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है
مجھے اور آپ کو علم حدیث سیکھنے، اس کو سکھانے اور لوگوں تک حدیث مبارکہ کا پیغام تا دم آخر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔